फादर प्रभु यीशु मसीह नासरी ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। हे पिता परमेश्वर, हर चीज़ तो फतेहमंद करवा के प्रभु तुसीं अपनी हजूरी च लैके आए हो। तुहाडा धन्नवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हर वादियां चो तुसीं नाल रहे, तुहाडा धन्नवाद करते हैं मेरे फादर। यू आर ए गॉड ऑफ वैलीज, यू आर ए गॉड ऑफ माउंटेन फादर। तुहाडा शुक्र करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी आराधना करन आए हैं मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी साडी मदद करो, सहायता करो कि असीं रूह और सच्चाई दे नाल इस जीवित परमेश्वर दी, जिस परमेश्वर ने ना कदी सानू छड्डिया ना कदी सानू त्याग्या, एक मात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी है जो आदर महिमा और स्तुति दे योग्य है। पवित्र आत्मा जी साडी मदद करो कि असीं रूह और सच्चाई नाल वो आराधना वो स्तुति कर सकीए जिस ते योग्य साडे प्रभु यीशु मसीह जी है। असीं अपने आप नूं तुहानूं समर्पित करदे हां और तुहाडा धन्नवाद करते हैं तुहाडी प्रैजेंस वास्ते। हे पिता परमेश्वर तुहाडा शुक्र करते तुहाडे नाम नूं वडियाने प्रभु यीशु दे नाम नाल आमीन। महिमा स्तुति हो आराधना हो यीशु राजा की। महिमा स्तुति हो आराधना हो यीशु राजा की। होसना होसना मेरे यीशु राजा की। होसना होसना मेरे यीशु राजा की। महिमा स्तुति हो आराधना यीशु राजा की। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 प्रभु, पवित्र 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 प्रभु, परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा आदर के योग्य परमेश्वर यीशु। महिमा आदर के योग्य परमेश्वर यीशु। मुक्तिदाता मेरा परमेश्वर यीशु। मुक्तिदाता मेरा परमेश्वर यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी महिमा हो स्तुति हो
धन्यवाद हर पल मैं गाती रहूं, तेरी जय के ही नारे लगाती रहूं, तेरी जय के ही नारे लगाती रहूं, हमदो सना मैं तेरी ही गाती रहूं, हमदो सना मैं तेरी ही गाती रहूं। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा स्तुति हो आराधना हो यीशु राजा की, महिमा स्तुति हो आराधना हो यीशु राजा की, होसना होसना मेरे यीशु राजा की, होसना होसना मेरे यीशु राजा की, होसना होसना मेरे यीशु राजा की, मेरे यीशु राजा की, मेरे यीशु राजा की। थैंक यू फादर। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਚਨ ਅੱਛੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਏ ਔਰ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ, ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਲਾਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਤਰਫਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਛੋੜਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ। ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੱਚ ਹਿਮ? क्या तुसी परमेश्वर नू छूना चाहते हो? हुण एक जेड़े बंदे परमेश्वर प्रभु दे बारे नहीं जानते, उन्हां वास्ते तां टॉपिक जिहड़ा हैगा टॉपिक ही गलत है। क्योंकि असी परमेश्वर नू किवें छू सकदे हैगे? परमेश्वर नू तां किसी ने वेख्या नहीं, फिर परमेश्वर नू छूना तां की है, असंभव है। तुहाडी गल ठीक भी है ते गलत भी है, क्योंकि परमेश्वर ने वचन कहंदा है कि मैं हमेशा तुहाडे नाल हैगा वां। इस करके असीं अपनी सोच नू ठीक मन्नांगे कि जो परमेश्वर ने वादा किया उन्होंने ठीक मन्नांगे। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਗੇ, ਨਾ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। क्योंकि परमेश्वर का वचन की कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब काम मुमकिन है। जेड़े लोग परमेश्वर ते विश्वास करते ने उन्हां वास्ते हर चीज पॉसिबल है। असी बहुत सारी गवाहियां सुनिया ने जीवन विच, ऐसे ऐसे परिवारां दे अपना जिन्हां औलाद होने की कोई संभावना नहीं सीगी, और उन्होंने औलादा हो गई,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਸੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿੰਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹਿਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਉਸੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਯੂਨੀਕ ਗॉड ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿੰਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ 29:29। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ the secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us and to our children, that we may follow all the words of his law. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਰਹੱਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੈਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੌਸਪਲਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੈਥਿਊ, ਮਾਰਕ ਤੇ ਲੂਕ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ।
ਮੈਥਿਊ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਚੈਪਟਰ 9 ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਹਾਂ 9 ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਥਿਊ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕ ਵਿੱਚ 5 ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੂਕ ਵਿੱਚ 8 ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੰਥਲੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਫਲੋ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ देयर वाज अ सर्टन वुमन। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਸੀ, ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਮੈਰੀਟਨ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕੂਏ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਜੈਰੀਅਸ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੈਰੀਅਸ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਆਫ ਲੈਵਿਟਿਕਸ ਲੈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦੇ 15 ਦਾ 25 ਤੋਂ 28, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, during that period they are supposed to be unclean। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 28ਵਾਂ वर्ष ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ है, और जब वह स्त्री अपने ऋतुमती से शुद्ध हो जाए तब से वह 7 दिन गिन ले और इन दिनों के बीतने के बाद वो शुद्ध ठहरे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਗਿਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪੂਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅਨਕਲੀਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਏਗੀ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਐਸੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਔਰਤ ਖੂਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सारा माल व्यय कर पर भी कुछ लाभ न उठाया, परंतु वह रोगी ही रही। हुण एक कल मैं इंग्लिश सॉन्ग सुन रहा सी, बड़े उनके अच्छे बोल ने, वो दसदा है
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਸਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ, ਆਈ ਸਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਫ੍ਰੀ, ਫॉर ਹੀਜ਼ ਆਈਜ਼ ਔਨ ਦ ਸਪੈਰੋ ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਹੀ ਵਾਚਿਜ਼ ਮੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਿੜੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ Song, ਨੈਕਸਟ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, let not your heart be troubled, his tender word I hear, and resting on his goodness I lose my doubts and fear। कि मेरा विश्वास है कि मैं उनकी आवाज सुनांगा या सुनांगी, ते उनकी आवाज मेरे वास्ते की है, नेकी ते भलाई पैदा करेगी। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਕਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ Song ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਿਜ਼ ਆਈਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਸਪੈਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕੀ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? बिल्कुल देखता है। क्या परमेश्वर न्याय नहीं है जी 12 साल तो तंग है? बिल्कुल रब न्यायी है, पर यह जिवें हुणे मैं तुहानूं पढ़ता Deuteronomy 29:29 कि सानू नहीं पता कि परमेश्वर ने उन्होंने 12 साल क्यों तकलीफ दी, पर सानू यह कभी नहीं भुलना चाहिए कि साडा जिहड़ा परमेश्वर है ही इज अ जस्ट गॉड। यह चीज़ां वचन विच आपां नूं समझाउण वास्ते लिखिया गईयां ने। यह जिहड़े किस्से ने है दे आर एक्चुअल किस्सा, यह वाकई चीज़ां होईयां ने। जे कोई भी अपना गलती भैन या भरा गलती करता है तो इन्हां नूं सिर्फ कहानी समझदा है तो बड़ी वड्डी गलती च है। एवरी वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रू टू इट्स स्पिरिट, जिस वास्ते लिखा गया। तो हम आप की देखते, देयर वाज अ सर्टन वूमन, उनका की जाति है, उनका की नाम है, कोई नहीं जानता। ते इहनूं आपां जिहड़ा मैं हुणे Song तुहानूं दस्सिया, एक चिड़ी होंदी है, चिड़ी का भी कोई नाम नहीं होंदा। बहुत सारी अपना करोड़ा चिड़ियां होंगियां इस जमीन ते, पर हर चिड़ी नूं विश्वास है कि रब देखदा है। इस करके आपां नूं चिंता करन दी लोड़ नहीं जे आपां नूं कोई जानदा नहीं हैगा। आपां किसी वड्डी कलीसिया नाल नहीं जुड़े, आपां किसी वड्डे पास्टर नूं नहीं जानदे। We don't need anyone. परमेश्वर ने आपां नूं कलीसिया बनाई है परमेश्वर नाल जोड़न वास्ते, बट प्राइम की है? परमेश्वर है। ए लेडी नूं किसी दिखाया इनका कोई भी नहीं सीगा, कोई उनदे नाल उनदा कोई अग्गा पिछा नहीं दिखाया। हो सकदा किसी टाइम ते होवे, पर जो बीमारी फसी रही कि ये घर के बंदे भी साथ छोड़ के चले जाते हैं। अजकल की दुनिया तो आपां नूं सारे हालात असीं अपनी अखों देखने कि सारे पासे आपा धापी पई है। लोगों की निगाह जिहड़ी की हैगी है सिर्फ ते सिर्फ संसार दी चीज़ां नूं इकट्ठा करन ते लगी है, पर परमेश्वर दा वचन दा की कहना है कि सानू परमेश्वर ते निगाह रखनी चाहिए है।
ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਮਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵੈਦਾਂ ਕੋਲ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਉਹਨੇ ਖਰਚ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰੋਗੀ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡੇ ਦੈਟ ਦਾ ਲਾਰਡ ਹੈਜ਼ ਮੇਡ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਉਮੀਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ, ਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ? सत्ताई वर्ष के अंदर मार्क 5:27 यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे उन्हें मानित की उन्हें की होया, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਛੂ ਲਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵਸਤਰ ਦੇ ਛੂਣ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਈਓ ਜਰ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੱਲਾ ਛੂ ਲੇਂਗੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਰੇਂਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਜਾਤ ਪਾਏਂਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਔਰਤ ਨੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਛੂ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਛੂ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੋਗ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਗ ਸੀਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਬਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾਈ। ਪਰ ਉਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕਦਮ ਰੁਕ ਗਏ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ। 30 वर्ष कहता है, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझसे समर्थ निकली और भीड़ के पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਰਸ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਤਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, क्यों? 31 कहता है, उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है
और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। वो कहना सारे तो तेरे नाल लग के टुरदे पे ने, तो तू कहना तो ਅਸੀਂ ਵੀ तेरे नाल लगे हुए हाँ, पर तू कहना किसी ने मुझे छुआ। बहुत सारे बंदे लोकी कलीसिया जाते ने, ऐ सोच के भी शायद जाते ने कि आज मैं जिवें चलिया हुए मैं वापस नहीं आवांगा। पर बहुत सारे लोग उस तरह वापस आते हैं। क्योंकि वासी की कोड़े लोग है, वी आर गोइंग विद द फ्लो, भी सारे चले ने मैं भी चले जावांगा, सारे बैठे ने मैं भी बह जाऊंगा, सारे तोड़ी बजाएंगे मैं भी ताली बजावांगा, सारे हाथ चुके नचनगे मैं भी नच लवांगा। पर यह सब मैं क्यों करता पे है नहीं मैनू पता, क्योंकि सारे करते पे मैं भी करी जाना। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਭੀੜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੂੰਦੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਫਲੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸੰਡੇ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਹੋ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਨੇ ਆ, ਜੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਨੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭੀੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। पर परमेश्वर तो जानते ने। नेक्स्ट वर्स की कहता है 32, तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। प्रभु यीशु मसीह ने मुड़ के वेख्या ते ओ औरत जिन्ने बारे की किया गया, अ सर्टेन वूमेन, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ परमेश्वर ने, तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है डरती और कांपती हुई और उसके पांवों पर गिरकर उसने सब हाल सच सच कह दिया। When we pour out our heart to God, only then we get something। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਡੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਰੱਬ ਤੇ, ਕਿੰਦੇ ਤੇ? ਰੱਬ ਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੂੰ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। Our God is more real to the people we are living with, people whom we want to tell that this is my problem. Our God is more real to the people we can touch and see. पर उनके वास्ते की है ऐस औरत तरह विश्वास करने की जरूरत है, नहीं तो आपा की है भीड़ ही है जिन्हें प्राप्त कुछ नहीं करना। थर्टी 34 कहता है, उसने उससे कहा पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और इस बीमारी से बची रह। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज असी भी उस तरह बहुत सारी तकलीफा च होई है, बीमारी च होई है, परेशानियां च होई है। असी बहुत सारे लोगों को दस बैठे अपनी तकलीफ के बारे, बहुत सारे डॉक्टरों को जा बैठे हैं,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵਾਕਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। YouTube ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਉਹੀਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਛੋੜਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਛੋੜਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ। ਕਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੱਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੂ ਪਾਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਛੂ ਪਾਈ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ? ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਲॉर्ड जीसस एंड नथिंग। बपतिस्मा लिया होए ना लिया होवे, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਜੌਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ ਦੈਨ ਦੈਟ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਅਸੀਂ ਫਹਿਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਮਾਗ ਗੱਲਾਂ ਚਲਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਭੀੜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੂਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਓ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਮਤ ਡਰ, ਮਤ ਇਧਰ ਉਧਰ ਤਾਕ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਨ ਦੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ I am the only one,
I am the way, the truth, the life, Father. परमपिता परमेश्वर साड़ी मदद करो कि यह जी सच हैगी है, यह जी सच्चाई हैगी है कि तुहाडे तो इलावा सानू यू आर दी प्राइम, you are the Alpha and the Omega, the beginning and the end. But Father, pray that let this be real in our life. Let this sink in our heart so deep that never comes out. Let us enjoy your presence. Let us believe every single word what the Bible says. Only then victory will be ours, Father. Help us, Father, to believe every single word which you have written, because your word is gold, Father. Your word is immovable. ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚਟਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਫ ਹੈ। फादर, हर सुनने वाले वास्ते जेड़े किसी भी समस्या तो निकल रहे ने परम पिता परमेश्वर जी, समस्या इंपॉर्टेंट नहीं हैगी। कोई उदासी की समस्या च हो सकता है, किसी को बच्चे की समस्या हो सकती है, किसी को बीमारी की समस्या हो सकती है, पर वचन की कहता है ऑल थिंग्स, सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। किसके लिए? जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और जो परमेश्वर के नाम से बुलाए गए हैं। तो फादर, हर किसी वास्ते तुहाडी दया, तुहाडा अनुग्रह मंगने प्रभु यीशु मसीह के नाम नाल, आमीन।